मेरा नाम निर्मल सिंह है तो मैं पंजाबी साथ नाल मुढ़ तो जुड़िया होया पंजाबी साथ सेवा निभा रहा। पंजाबी साथ की शुरुआत भावें जलंधर चों हुई सी, पंजाब चों हुई सी। जे इहदी जड़ इत्थे लगी आ तो यह रुख वड्डा बोर्ड जिड्डा यूरोप की धरती चों सरदार मोता सिंह सराय जिहड़े वालसल रहिंदे आ उन्हां दी बदौलत बनिया। जिन्नियां सत्थ दीयां किताबां छपियां, जिन्ने सत्थ दीयां विदेशां सत्थां स्थापित होईयां, हुण विदेशां दी गल नहीं जिहड़े देश दे विच भी स्थापित होईयां तो उन्हां दे विच इन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है। ये मैं अपने तौर दे उत्ते समझदा भी ये काम इस करके नहीं कर रहे भी पंजाबी दा काम इन्हां नूं कोई नामना खट्टना है जां कोई गल आ, ये एक मिशन के तौर के उत्ते काम कर रहे हैं। तो इन्हां तो मैनूं इन्नी क आस है। हुण मैं कदे कदे ये भी समझदा भी जिहड़ी साथों दूजी पीढ़ी सीगी, एक बार रौला पैंदा सी पंजाबी मर जानी आ, तो हुण जे असीं मर भी जाइए तो पंजाबी नूं कोई भी नहीं मारन वाला क्योंकि मोता सिंह नूं साਂਭਣ वाले हैगे आ। तो इस करके मोता सिंह के उत्ते मैं तो इहो ही कह सकदा भी जिन्ना भी मैनूं वध तो वध माण है तो पंजाबियां नूं माण है, पंजाबी बोली नूं माण है, उहदे लई बहुत बहुत शुभकामनावां ते इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मोता सिंह होरां ने जिन्ना काम पंजाबी लई कीता, जिहड़े ढंग नाल कीता, जिहड़ी शिद्दत नाल, जिहड़ी सिर नाल, जिहड़ी मतलब उन्हां दे मन दे विच भावना हैगी जिहदे नाल कीता, वो इस धरती दे नाल जुड़े हुए ने। उन्हां नूं मिट्टी दा मोह है तो साडियां शुभकामनावां उन्हां दे नाल ने ते असीं उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रगुजार हां, धन्नवादी हां पंजाबी साथ समुच्चियां इकाइयां वल्लों ते पंजाब दे लोकां वल्लों, पंजाबी भाईचारे ते सभ्याचार दे नाल जिहड़े जुड़े हुए लोक ने उन्हां वल्लों। मैं निर्मल सिंह सेवादार पंजाबी साथ लांबड़ा पंजाबी साथ के समूह संगी बेलियां वल्लों मीडिया पंजाब टैलीविजन नूं बहुत बहुत शुभकामनावां दिना ते बहुत वधाइयां दिना। वो सदा चढ़दियां कलां विच रहण, वो अपनी मां बोली, अपनी विरासत, अपने सभ्याचार लई इसे तरह ही लगातार लंबे समय तक कार्यशील रहण। इहो साडियां शुभकामनावां ने, इहो साडी अरदास है। अकाल पुरख हमेशा उन्हां नूं चढ़दियां कलां च रखे। मेरा नाम डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग है, मैं लुधियाने रहना और इत्थे साहब मोता सिंह के दर्शन करना आया। मैंने बहुत खुशी हुई है कि साहब मोता सिंह बारे एक कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है और मैं इस बच्चे की जितनी भी तारीफ करा मैनू लगता थोड़ी है क्योंकि मैं इसनों पिछले 20-25 साल तो बहुत नेड़े तो जानता ही नहीं हाँ। मैं अपनी जिंदगी दे नाल काफ़ी प्यार नाल जोड़ी हुई है और मैं इसकी शख्सियत के बहुत सारे पक्षों तो प्रभावित हाँ। ये ठीक है, इस सत्थ का एक बहुत बड़ा कारकुन है और सारी दुनिया में इसने पंजाबी सत्थ का नाम उच्चा किया है, पर इस दे नाल नाल एक अलग शब्द जग ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा समर्थक है, बहुत अच्छा दानी है। सोहनी सोहनी किताबां छपवा के सारी दुनिया च अपने कोलों सर रजिंदर सिंह संधू नूं नाल लैके अपने दोस्त सरदार जसवीर सिंह बछड़ा जिहड़े इंग्लैंड रहिंदे ने उन्हां नूं नाल लैके ये किताबां छपवा के सारे संसार में सच दा, नेकी दा, प्यार दा, हमदर्दी दा, सेवा दा, सिमरन दा, सरबत दे भले दा जो मिशन गुरु नानक साहब दा सी, गुरु ग्रंथ साहब दा सी, उसनों अगे टोड़ रहे हैं और एक बहुत लाजवाब काम है जिहड़ा कर रहे हैं मिशनरी भावना नाल, निष्काम सेवा नाल। और मैं समझना जो साडी कौम च इहो जिहे बच्चे हैं, इहो जिहे उद्यमी इंसान हैं जिन्हां दा बहुत वड्डा दायरा है और उन्हां दी जो कार्य खेतर है वो सारे संसार विच है, तो ये अपने आप एक बहुत वड्डी प्राप्ति है। और इहो जिहे रोल मॉडल जदों टीवी राहीं कर जाणगे तो अवश्य ही एक नवी चेतना, एक नवी बेदारी और एक नवा सुभाव पैदा होएगा जिसकी इस वक्त बहुत बड़ी लोड़ है। मैं सरदार मोता सिंह की कामना करदा कि इहदी जिंदगी विच होर खुशियां आउण, चढ़दी कला आवे और ये इस तरह ही मनुखता की, कौम की, पंजाबी की सेवा करता रहे। मेरा नाम डॉक्टर स्वरूप सिंह अलग, मैं लुधियाने तो हाँ और मैनूं इस गल की बहुत वड्डी खुशी हो रही है कि मीडिया पंजाब टीवी उसने बड़ियां अच्छे मल्ला मारनी शुरू करती ना और ऐसे ऐसे प्रोग्राम जो उन्होंने उलीकन और जो प्रदर्शन कर रहे डेफिनेटली उन्होंने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और पाठक इहो जी चैनल नूं बहुत अच्छी तरह ग्रीट करेंगे जदों वो महसूस करेंगे कि उन्होंने आत्मा की, उन्होंने समाजिक जिंदगी की, उन्होंने घरेलू जिंदगी की लोड़ इस मीडिया राही पूरी होंदी है और उन्होंने इस गल की खुशी होएगी कि सच्चा, सुच्चा और प्यारा और साफ सुथरा प्रोग्राम जो रोज़ रोज़ देखणगे तो उन्होंने जिंदगी च एक तब्दीली आएगी। इस भावना की सानू अज बहुत लोड़ है क्योंकि टीवीज़ ने साडी जिंदगी नूं सुधारिया घट है, विगाड़िया ज़्यादा है। और मैं आस रखदा कि ये जिहड़ा पंजाबी मीडिया पंजाब टीवी है
ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। मैं संत सिंह संधू तलवंडी सलेम तो, और सब तो पहला मैं तुहानू मीडिया पंजाब टीवी दे जी जी मैं संत सिंह संधू तलवंडी सलेम तो सब तो पहला मीडिया पंजाब टीवी ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ STV ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਜੋ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਜਮਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣੀ ਪਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਜਕੀ ਹੈ ਤਾਨ ਰਬਾਬੇ ਦੀ, ਮੰਜਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਮੰਜਕੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਥਲ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੋਤੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਭੰਗਾਲਾ ਮੋਤੇ ਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਕੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਥ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਵਰਗੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬੜਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ TV ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। मैं डॉक्टर राम मूर्ति, असिस्टेंट प्रोफैसर AD कॉलेज धर्मकोट, ज़िला मोगा। सरदार मोता सिंह सराए हुणां दे नाल मेरी वार्तालाप जिहड़ी आ वो
10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇੱਕ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਆ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਹੁਣਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ AD ਕਾਲਜ ਧਰਮਕੋਟ ਮੋਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ TV ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਯੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਯੋਜਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵਪਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖਰੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਮਿਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਯੋਜਕ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਨ 2005 ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਚੁੰਬਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਠੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ, ਕੌਮ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 85% ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ 90% ਉਹ ਕੰਮ, 100% ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆ। ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਸ਼ਪਾਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਝਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੜੀ ਪਿੰਡ ਆਏ ਤੇ ਮਾਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜ ਪੀਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਸਮੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਸਨ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਹਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡੱਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਗਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਭਾਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੰਗਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਪਨ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵੀ ਬੀਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਨਮ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਚੱਕ ਖੁਰਦ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1961 ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਆ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਗਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੀਤਿਆ, ਪਰ ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਖੁਰਦ, ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਪੰਗਾਲਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਗੋਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਗੋਤ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਰਾਏ ਗੋਤ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੋਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਘਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਖਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਲੇ ਸਨ, ਕਰੀਰ ਸਨ, ਚਮਰੋੜ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੰਗਲ ਢੱਕਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਪੰਛੀ ਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਤ ਵੱਖਰੀ, ਇਸ ਦਾ ਗੋਤ ਵੱਖਰਾ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਪਲ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ, ਪੀਰ, ਫਕੀਰ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨਾ ਫਲਸਫਾ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲਸਫਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਆ, ਜੰਗਲ ਬੂਟੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੁੜ ਗੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ
ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਨਕੋਦਰ ਮੈਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ, ਲਾਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਮਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ, ਰੂਹ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਝਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਤੇ ਤਲਵਣ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਤਲਵਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਲਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਮੰਝ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਝਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਆ, ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਟ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਧੜਾ ਧੜ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਅਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਧੜਾ ਧੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮੰਝਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੰਝਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖਦਾ, ਕੀ ਮੀਨ ਚਾਬੀ ਕੁੰਜੀ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਓ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਗਤ ਸੈਣ ਦੇ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਝਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਤਲਵਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਝਕੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਮਲਸੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਸੀ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਬੇਗਮ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੇਗਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਕਬਰੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਪਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਤਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਰਤਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਬੇਗਾਨੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਰਤਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਮੰਜਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੰਜਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਟੁਕੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਆ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੇਤਰ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਲਗਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਲਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ। 1911 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੱਟ ਲਿਆ, 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੀ ਵੰਡ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਖੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੈਨੂਇਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 13 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜੂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਊ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜਰਮਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਏਗੀ, ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਦੀ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਜੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਜਾਂ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾੜ ਸਕੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ ਜਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਮਾਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਰਮਨ, ਡੱਚ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਪੋਰਚੁਗੀਜ਼, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੀ, ਮਾਮੇ ਦੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੀਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਖਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦਾ 80-85% ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦਾ ਸਬਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕਾਫਲਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨਡ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਗਸਤ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਫਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਹੂਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਣਿਆ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ, 7.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡਦੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਫਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਥੱਲੇ ਲਾਂਬੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਖੋਜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਲਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ 1994 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਥ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਗੋਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਾਦਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਾਓਗੇ? ਸੋ ਜਦੋਂ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, 5-6 ਸਾਲ ਸੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਸੱਥ ਦੀ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣੀ 30 ਜੂਨ 2002 ਨੂੰ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ
ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸੱਥ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੋੜਾਂ, ਪਿਪਲਾਂ ਜਾਂ ਥੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਥ ਜੁੜਦੀ ਸੀ, ਸੱਥ ਬੈਠਦੀ ਸੀ। ਸੱਥਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਥਾਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸੀ, ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਆ, ਕੋਈ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਤ ਨੀਵੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਬੋਲੀ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਇਕਾਈ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ 3 ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਇਕਾਈ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਪਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਚੌਥੀ ਸੱਥ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ 2 ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕੈਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੱਥ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 43 ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 43 ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ 2 ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਥ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਥ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਸੰਸਥਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀਆਂ, ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਮਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਥਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਏ ਲੈਣੀ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਬਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਇਕਾਈ ਆ। ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਬਹੀਂ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਆ। ਰਿਆੜਕੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਡਾ ਮਾਝਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਰੋਵਾਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ। ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਧ ਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਠੋਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆਧੀ ਆ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵਧੀਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ ਉਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਮੁੱਚੇ ਪੁਆਧ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪੁਆਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਝਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਪਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੰਜਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਜਕੀ ਭੂਮ ਰੰਗਾਵਲੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਕਲਰਫੁਲ ਲੈਂਡ ਆਫ ਮੰਜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛਪ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡੀਏ। ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਨੀ ਪਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਛਾਪੀ ਆ। ਦੋਨਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪੁਆਧ ਦਰਪਣ ਰੰਗ ਪੁਆਧ ਕੈ, ਪੁਆਧ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਰਿਆੜਕੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕਲਾਨੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਰਿਆੜਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਕਬਰ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ, ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਿਸ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਤੇ ਭਤੀਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਪਹਿਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੈਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਬਈ ਹੋਇਆ, ਕੁਵੈਤ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ ਜੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਜਨੂਨ, ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਜਨੂਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀ, ਵਿਰਸੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ, ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲਤ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੀ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਜਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਤਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਖਲੂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਕਲ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ, ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੇਚ ਜਾਂ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਨਾਵਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਸੰਜਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਦਕੀ ਵੀ ਸਾਂ, ਸਿਰੜੀ ਵੀ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣਾ, ਝੰਡਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝਲਾਉਣਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ 'ਚ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆਉਂਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਣਕ ਆਪਣੇ ਝੋਨਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ, ਬਾਪੂ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ, ਮਿਸਡ ਕਾਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਲਾਗੂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਂਟੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਮੀ ਆ, ਜੋ ਕੋਈ ਭੂਆ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਫੜ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਹੀ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸਟ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਵੈਸਟ ਦਾ ਹਮਲਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਖੁਦ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਲਲਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਊ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਗੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੱਖਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਉ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਨਾ ਨੀਂਦਰ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪਏ ਵਹਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਾਂ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਾਤਾਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਧ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁੱਗਰ ਝੰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਛਾਪੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤ, ਗੋਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ਼ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਦਲ ਸਨ ਉਹ ਬੌਂਦਲੇ ਜਿਹਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਬੈਲੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਕਲੀ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਮੋਨੀਟਰੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜੋੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਜਵਾ ਜੋੜੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਗੁਰਦੀਸ਼ਪਾਲ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਜੁੜਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੋਚ ਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਸ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਰੱਖਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਝਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਏ ਦੀਵਾ ਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਖੋਜ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਖੀਆਂ, ਸਹੇਲੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਬੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਰਾਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਸਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।